ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत प्रसंग तृतीय खंड पृष्ठ 173। फलहारिणी काली पूजा। आज अमावास्या और फलहारिणी काली पूजा। मास्टर महाशय फलहारिणी काली पूजा दिन ठाकुरंकर अवस्था वर्णना करुछंती। आमे कथामृतरे बारंबार देखा पाऊ विशेष विशेष तिथि विशेष विशेष दिन ठाकुरंग मन भावरे पूर्ण होई रहुथिला। ठाकुरे भावाविष्ट होई गीत गाउछंती। तुमे स्वर्ग तुमे मर्त्य माँ तुमे जे पाताड़। पूर्व रात्रि रे कात्यायनी पूजा होईछि। गोपी माने श्रीकृष्ण को पति रूपरे पाइबा पई कात्यायनी पूजा करिथिले। कात्यायनी देवी शक्ति, शक्ति कृपा हेले भगवान लाभ हुए। फलहारिणी पूजा दिन ठाकुरे भावरे पूर्ण होइछंती। ठाकुरे राखालंकु साक्षात गोपाल भावरे देखुछंती। पूजा उपलक्षे त्रैलोक्य आदि बाबू माने काली मंदिर को आछंती। ठाकुरे पचारिले, आहे काली यात्रा होई नहीं? त्रैलोक्य उत्तर देले, एथर असुविधा थिला सेथिबाई यात्रा होई नहीं। सेतेबेले ठाकुरे कहिले, एथरक जहाँ हेबार होइछि किंतु देख जेमिति भविष्यतरे एपरि न हुए। जेपरि नियम अछि सेपरि हेबा भल। राणी रासमणी देवसेवा पाई विपुल संपत्ति दे जाइछंती। जेउ उद्देश्य ही दान ताहा जेपरि सार्थक हुए ठाकुरे यह लक्ष्य रखिछंती। यात्रा हेबा न हेबा किछि बड़ कथा नुहे। दात्रीर इच्छा जेपरि पूर्ण हुए सेथिपाई कहउछंती। ठाकुरे सेमानंकर कल्याण चिंता करी यही कथा कहउछंती। राणी रासमणी जीवित नाहांती, तथापि तांकर सेही संपत्ति जेपरि तांको इच्छा अनुसार व्ययित हुए ठाकुरे ताहा देखुछंती। केते भावरे से सेमानंकर कल्याण चिंता करुछंती। ठाकुरंक आचरण और उद्देश्य। ठाकुरंक व्यवहार अनेक समय बुझा जाय नाही। आपात दृष्टि रे तांकर व्यवहार खूब अद्भुत बोली मने हुए। तांकर जीवनी आलोचना करने जाई लीला प्रसंगकार कहिछंती, ठाकुरंकर प्रतिटी कार्य व्यवहार गूढ़ तात्पर्यपूर्ण थिला। से जदि दयाकरी बुझाई दियंती तेबे बुझा जाए। अवतार पुरुषंक प्रत्येक घटना लोक कल्याण पाई उद्दिष्ट। सेमानंकर प्रतिटी श्वास प्रश्वास जगतर कल्याण पाई नियोजित। सेमानंकर कौनसी काम कौनसी चेष्टा कौनसी व्यवहार वृथा नुहे। लीला प्रसंग अच्छी दिने ठाकुरे बलराम बाबू को लक्ष्य करी पचारुछंती, अच्छा मोर विवाह कहीं है कह देखी। बलराम बाबू चुप रहिले। ठाकुरे निजे उत्तर देले, खाद्य आड़ को देखाई कहउछंती, एहापाई होइछि नहेले किए आउ एपरि रांधि दियंता कहिल। पुणी दिने विवाह प्रसंग रे कहउछंती, ब्राह्मण शरीरर 10 प्रकार संस्कार अछि, विवाह ताहा मध्यरु गोटिए। पुणी बेले बेले कहउथिले, जे परमहंस हुए से हाड़ी मेहंतर अवस्थारू राजा महाराजा सम्राट अवस्था पर्यंत सबु भोग करी देखि आसिछि। लीला प्रसंगकार एठारे कहउछंती, साधारण गुरुमानंकर विवाह करिया पाई एहीपरि कारण निर्देश कले मध्य ठाकुरंग विवाहर विशेष कारण अछि। से त्यागर जीवन देखाइले। आम मानकर शिक्षा पाई विवाहित जीवनर उच्च पवित्र आदर्श रखि जाइछंती। से विवाह न कले जड़े साधारण सन्यासी पर्याय रे गणा होइथान्ते। मुष्टिमेय जो केते जण त्यागमय जीवन वरण करिपारिबे सेमाने ही ठाकुरंक आदर्श ग्रहण करिपारिथान्ते। किंतु साधारण मनीषर कौन होइथान्ता? साधारण मनीष से आदर्श ग्रहण करिपारि नथान्ता। भाविथान्ता से तो विवाह करि नाहांती, सेथिपाई तो ब्रह्मचर्यर कथा कहउछंती। ठाकुरंकर आगमन केवल केते जण मुष्टिमेय सन्यासी मानंक पाई नुहे, तांको आसीबा समस्तंक पाई। तांको भाषारे कहिले, तड़ी माछ परी संसार भितर रही मध्य संसार रे बांधी न होई संसार करिछंती। समस्तंक पाई एपरि परिपूर्ण आदर्श पूर्वरु केबे भी देखा जाई नाही। भागवत रे वर्णना अछि, श्रीकृष्ण जेतेबेले गोचारण करी आसुछंती
ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ରାଖାଲମାନେ ସଖା ରୂପରେ, ଯଶୋଦା ଗୋପାଳ ରୂପରେ, ଗୋପୀମାନେ ପ୍ରିୟତମ ରୂପରେ ନିଜ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଆଂଶିକ ହେଲା। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନବ ରୂପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶ, ତାହା ସେପରି ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଜୀବନଯାପନ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ସାଧନାକୁ ଅବ୍ୟାହତ ରଖାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ଆଦର୍ଶ ଅନୁସରଣ କରି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ବି ତାହାର ସାଧନା ଅବ୍ୟାହତ ରଖିପାରେ। ସେହି ଆଦର୍ଶ ଠାକୁରେ ଯେପରି ଦେଖାଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେହି ଭାବରେ ଆଉ କେବେ ହେଲେ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତିଟି କଥା ହିଁ ଗୂଢ଼ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏ କଥା ଆମମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି, ହାଜରା ମୋତେ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଏ। ମା ଦେଖାଇଦେଲେ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ଆଧାରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ଠାକୁରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆନନ୍ଦ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଥିଲେ। ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହେଉଥିଲା। ଠାକୁରେ ଭାବିଲେ, କାହିଁକି ଏପରି ହେଲା? ଭୋଳାନାଥ ଠାକୁର ମନ୍ଦିରର ମହୁରୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଏପରି ହେଉଛି? ଉତ୍ତରରେ ଭୋଳାନାଥ କହିଲେ, ମହାଭାରତରେ ଅଛି ସମାଧିସ୍ଥ ପୁରୁଷଙ୍କ ମନ ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ଖସେ, ସେତେବେଳେ ସତ୍ୱଗୁଣୀ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଭଲ ଲାଗେ। ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ମନ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ଆଧାର ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆକର୍ଷଣରେ ମନକୁ ତଳ ସ୍ତରରେ ରଖନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସତ୍ୱଗୁଣୀ ବାଳକଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ମନର ଆକର୍ଷଣ। ଠାକୁରେ ପୂର୍ବ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଉନ୍ମାଦ ଅବସ୍ଥାର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେହି ଉନ୍ମାଦନା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ପାଗଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବିବାହର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା, ଯଦ୍ୱାରା ଘରେ ମନ ରହେ, ସଂସାରୀ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିବାହ ଦିଆହେଲା। ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀବନ ଚରିତ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିଛେ ଯେ ସେହି ମନ ଏପରି ଭାବରେ ତିଆରି, ଯାହା କୌଣସି ମତେ ସଂସାରରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ଠାକୁରେ ତାଙ୍କର ସାଧନା ଅବସ୍ଥାର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏରେ ଉଦ୍ଦୀପନା ହେଉଥିଲା। ବେଶ୍ୟାକୁ ଦେଖି ସୀତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦୀପନା ହେଉଥିଲା। ଗଡ଼ ପଡ଼ିଆରେ ଗୋଟିଏ ସାହେବ ପିଲା ତ୍ରିଭଙ୍ଗ ହୋଇ ଗଛକୁ ଆଉଜି ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ତାହା ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ସିଂହଡ଼ରେ ରାଖାଲ ଭୋଜନ କରାଇବା ବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେପରି ସତରେ ବ୍ରଜବାଳକଙ୍କୁ ଖୁଆଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ସେହି ଭଗବତ ଭାବର ଆଭାସ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିଲା। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅତି ସାଧାରଣ ଘଟଣା କିମ୍ବା ତୁଚ୍ଛ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଭାବ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ ହୋସ୍ ରହୁନଥିଲା। ଜାନ ବଜାରର ଗୃହରେ ମଥୁରବାବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ କିଛି ଦିନ ରଖିଥିଲେ। ସେ ସେଠାରେ ଅନ୍ଦରମହଲରେ ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଦୌ ଲଜ୍ଜାବୋଧ ହେଉନଥିଲା। ଏପରି ମନେ ହେଉଥିଲା ଯେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ, ସାକ୍ଷାତ ମାଙ୍କ ଦାସୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଭାବ ମନରେ ରହୁଥିଲା। ଠାକୁରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ସମୟରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ରହୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରୂପ ଦେଖି ଭକ୍ତମାନେ ଯେପରି ମନେ ନ କରନ୍ତି ଯେ ସେ ଏତିକି ମାତ୍ର, ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ସେ ଯେ ସର୍ବଦେବଦେବୀ ସ୍ୱରୂପ, ଏ କଥାଟି ମନେ ନ ରଖିଲେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀବନର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଛି ଯେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ଗହଣରେ ଅନ୍ଦରମହଲରେ ବାସ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ମିଶି ଯାଇଥିଲେ। ତାହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆମେମାନେ ବି ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆମ ଜୀବନରେ ଅନୁସରଣ କରିବା? ନା, ଠାକୁରେ ତାହା କହିନାହାନ୍ତି। ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ସାବଧାନ ବାଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। କାହାକୁ ଘୃଣା କରି କିମ୍ବା ଛୋଟ କରି ଏକଥା କୁହାଯାଇ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଯେପରି ନିଜ ଭାବରେ ଅବିଚଳିତ ରହି ଜୀବନରେ ଆଗେଇ ଯାଇପାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କୁହାହୋଇଛି। ଏହି ମିଳାମିଶାରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଆସେ, ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ସତର୍କତା। ଠାକୁରେ ଯେତେବେଳେ ଜାନବଜାରରେ ଥିଲେ, ମଥୁରବାବୁଙ୍କ ଘରେ ସେ ଯେଉଁଭଳି ମିଶିଛନ୍ତି, ମନର କେତେ ଶୁଦ୍ଧି ହେଲେ ସେହି ଭାବରେ ରହିହୁଏ, ତାହା ଆମେ କଳ୍ପନା କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ପୁରାଣରେ ଏକମାତ୍ର ଶୁକଦେବଙ୍କ କଥା ଅଛି, ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଦୌ ଲଜ୍ଜା ପାଇନାହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଗଛ ଦେଖିଲେ ଯେପରି ଲଜ୍ଜାବୋଧ ହୁଏ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଶିଶୁ ଦେଖିଲେ ଯେପରି ଲଜ୍ଜାବୋଧ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେହିପରି ଶୁକଦେବଙ୍କୁ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କର ଲଜ୍ଜାବୋଧ ହୋଇନାହିଁ।
ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ବୋଲି ମନେ ହେଉଥିଲା। ହାଜରା, ଭବନାଥ ଇତ୍ୟାଦି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପରେ ଠାକୁରେ ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ଗାଢ଼ ନିଦ ନୁହେଁ, ତନ୍ଦ୍ରା ଭଳି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଗାଢ଼ ନିଦ ହେଉନଥିଲା। ସେ ଏହିପରି ତନ୍ଦ୍ରାଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ। ସେଥିରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ରାମ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଠାକୁରେ ତନ୍ଦ୍ରାଚ୍ଛନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ମଣିମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ପଦେ ଦିପଦ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ମଣିଲାଲ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶିବନାଥ ନିତ୍ୟଗୋପାଳଙ୍କର ଖୁବ୍ ସୁଖ୍ୟାତି କରନ୍ତି। ସେ କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କର ବେଶ ଅବସ୍ଥା। ଠାକୁରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ହାଜରାକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ମନେ ହୋଇପାରେ ଠାକୁରେ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଭାବରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି କଲେ? ବାହାରର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଜଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତିର ପରିମାପ କରିବା ଖୁବ୍ କଠିନ। ଆପାତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହାକୁ ଖୁବ୍ ଉନ୍ନତ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ, ହୁଏତ ସେପରି ଉନ୍ନତି ତାହାର ହୋଇନାହିଁ, ଅଥବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଉନ୍ନତ ନୁହେଁ ବୋଲି ମନେ କରୁ, ତା ଭିତରେ ବି ଉନ୍ନତିର ପ୍ରଚୁର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଠାକୁରେ ସେଥିପାଇଁ ନିତ୍ୟଗୋପାଳଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଥା ଉଠିବାରୁ ହାଜରାଙ୍କ କଥା କହିଲେ। ହାଜରା ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିଲେ। ଖୁବ୍ ଜପଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ। ବାହ୍ୟ ଆଡ଼ମ୍ବର ଖୁବ୍ ବେଶୀ ଥିଲା। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକେ ହାଜରାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ। ଠାକୁରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଉପହାସ କରି କହୁଥିଲେ, ଏହା ଯଦି ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ ଦେଖାଇ ବଡ଼ ଦରଘା ହୁଏ ତ ସେ ଅର୍ଥାତ୍ ହାଜରା ଛୋଟ ଦରଘା, ଅର୍ଥାତ୍ ହାଜରା ବି କମ୍ ନୁହେଁ। ଠାକୁରେ ଏବେ ଉଠି ବସିଲେ। ଭବନାଥର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆହା, ତାହାର କିପରି ଭାବ! ଗୀତ ନ ଗାଉ ଗାଉ ଆଖିରେ ଜଳ ଆସେ। ହରିଶକୁ ଦେଖି ଭାବ ହୋଇଯାଏ। ସେ କହେ, ଏମାନେ ବେଶ ଅଛନ୍ତି। ଭବନାଥ ସଂସାରୀ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆଖିରେ ଅଶ୍ରୁ ଆସେ। ହରିଶ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ହରିଶକୁ ଦେଖି ଭାବ ହୋଇଗଲା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଯେ ତାହାର ପିପାସା ଅଛି ତାହା ବୁଝାଯାଏ। ଠାକୁରେ ଏହି ବ୍ୟାକୁଳତାର କଥା ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଏହି ଭକ୍ତିର କାରଣ କ'ଣ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଠାକୁରେ ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟଙ୍କୁ ପଚାରି ସ୍ୱୟଂ ତାହାର ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। ମଣିଷମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ ଏକାପରି, କିନ୍ତୁ କାହା ଭିତରେ ଛେନାର ପୁର, ଯେପରି ପିଠାରେ କାହା ଭିତରେ ବିରି ଡାଲିର ପୁର ଥାଏ, କାହା ଭିତରେ ଛେନାର ପୁର ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବାହାରୁ ଦେଖିବାକୁ ଏକାପରି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା, ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରେମାଭକ୍ତି, ଏହାର ନାମ ଛେନାର ପୁର। ପିଠା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ବାହାରୁ ଦେଖି ବୁଝାଯାଏ ନାହିଁ। ସେହିପରି ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁ ଦେଖିବାକୁ ଏକାପରି, କିଛି ବୁଝାଯାଏ ନାହିଁ ଯେ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି। ଯେପରି ପୂର୍ବ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଉତ୍ଥାପନ କରି ଏହି କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ କାହାର ପ୍ରଶଂସା କରାହୁଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ତାହାର ଅନ୍ତରଟା ଦେଖି କରାହୁଏ? ବାହ୍ୟ ଆବରଣ, ବାହ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲ, କିନ୍ତୁ ସତରେ ମନୁଷ୍ୟଟି କିପରି ତାହା ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ରଷ୍ଟା ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଛେନାର ପୁର ଯାହା ଭିତରେ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରେମାଭକ୍ତି ଯାହା ଭିତରେ ଅଛି, ଅନୁକୂଳ ଅବସ୍ଥା ପାଇଲେ ସେହି ପ୍ରେମର ବୀଜ ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇ ବାହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ସେହି ଭାବ ପ୍ରକାଶ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ରଷ୍ଟା ସେ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଠାକୁରେ ଅଭୟ ଦେଉଛନ୍ତି। କେହି କେହି ମନେ କରନ୍ତି, ମୋର ହୁଏତ ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ମୁଁ ହୁଏତ ବଦ୍ଧଜୀବ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କ କୃପା ହେଲେ କିଛି ଭୟ ନାହିଁ। ଏହି ଆଶଙ୍କା ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ଉଠେ। ବିଶେଷ କରି ସାଧନାର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ମନ ସହିତ ପରିଚୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ନିଜର ବିଷୟାସକ୍ତ ମନ ଦେଖି ନିଜକୁ ବଦ୍ଧଜୀବ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଅଭୟବାଣୀ, ଗୁରୁଙ୍କ କୃପା ହେଲେ କିଛି ଭୟ ନାହିଁ। ଗୁରୁଙ୍କ କୃପାରେ ଜୀବ ସେହି ବଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରୁ ମୁକ୍ତିର ପଥରେ ଯିବ। ଜୀବ ଭିତରେ ମୁକ୍ତିର ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତାହା ଗୁରୁ ତା ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଏବଂ କିପରି ସେହି ସମ୍ଭାବନାକୁ ବାସ୍ତବାୟିତ କରାଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବେ। ଗୁରୁଙ୍କ କୃପା ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଠାକୁରେ ଗୋଟିଏ ଗପ କହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବାଘ ଶିଶୁ ଛେଳି ପଲ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଛେଳି ପଲ ମଧ୍ୟରେ ଥିବାରୁ ତାହାର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାଘ ତାକୁ ଛେଳି ପଲ ଭିତରେ ଦେଖି ଅବାକ ହୋଇ ଜୋର କରି ତାକୁ ନେଇଯାଇ ଜଳରେ ତାହାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖାଇଲା ଏବଂ ଜୋର କରି ତାକୁ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା।
ବାଘ ଶିଶୁଟି ବୁଝିଲା, ମୁଁ ଛେଳିମାନଙ୍କ ପରି ଅସହାୟ ନୁହେଁ, ମୁଁ ବାଘ। ଏହି ନୂତନ ବାଘଟି ହେଉଛି ଛେଳିପଲ ଭିତରେ ବଡ଼ ହୋଇଥିବା ବାଘର ଗୁରୁ। ସୁତରାଂ ଗୁରୁ କୃପା ହେଲେ କୌଣସି ଭୟ ନଥାଏ। ଗୁରୁ କୃପାରେ ବଦ୍ଧ ଜୀବ ତାହାର ସ୍ୱରୂପ ଜାଣିପାରେ। ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜର ବନ୍ଧନ ଛିନ୍ନ କରି ସ୍ୱରୂପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଏହାର ନାମ ସ୍ୱସ୍ୱରୂପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା। ଆମେମାନେ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ଗୁରୁ ଆସି ଉପଦେଶ କରନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଏହିପରି ଅଷ୍ଟପାଶରେ ଆବଦ୍ଧ ଅସହାୟ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହଁ, ତୁମ ଭିତରେ ପରମ ପୁରୁଷ ରହିଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ସେହି ସର୍ବବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ପରମାତ୍ମା। ସ୍ୱାମୀଜୀ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଏହି ବାଘ ଓ ଛେଳି ଗପଟି କହି ଅନେକ ବକ୍ତୃତାରେ ଆତ୍ମାର ମହିମା ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ଦିଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଧକକୁ ସେହି ପଥରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ଗୁରୁ ତାକୁ ଧରି ସେହି ପଥରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବେ, ଏପରି କଳ୍ପନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି କାରଣରୁ ଆମେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ, ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ କେହି ଲାଭବାନ ହୁଏ ଓ କେହି ଲାଭବାନ ହୁଏ ନାହିଁ। ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ହେଲା ଏହା ଠିକ୍ କଥା, କିନ୍ତୁ ସାଧକର ନିଜର ଉଦ୍ୟମ ନଥିବାରୁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗର ଫଳ ଲାଭ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରଚଳିତ ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି, ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣ ବୈଷ୍ଣବ ତିନିଙ୍କ ଦୟା ହେଲ, ଏକର ଦୟା ବିନା ଜୀବ ଛାରଖାର ହେଲା। ଗୁରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ମାର୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବେ, କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଯିଏ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବ ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧକ। ଏହି ତିନି ଜଣଙ୍କ ଦୟା ହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧକ ଠିକ୍ କଲା ଯେ ସାଧନା କରି ସେ ଈଶ୍ୱର ଲାଭ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଏକର ଦୟା ହେଲା ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମନର ଦୟା ନହେଲେ, ତାହାର ଚେଷ୍ଟା ନଥିଲେ ସେ ଈଶ୍ୱର ଲାଭ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟ ଶୁଣୁ, ଗୁରୁ କୃପା ହେଲେ ହେବ, ନହେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ନିଜେ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନା, କହୁ ସେ କରାଇବେ ତ ହେବ। ଏହା ନିର୍ଭରତା ନୁହେଁ, ଆଳସ୍ୟ। ନିଜ ମନ ସହିତ ଏହି ଭାବରେ କପଟତା କରୁ। ଯଦି ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ମନ ସେ ଦିଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରେ, ତାହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରୟୋଜନ କ'ଣ? ତୁମେ ଯଦି ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା ନ କର, ତାହେଲେ କିଏ ତୁମକୁ ଚେତନ କରିବ? ନିଦରେ ଶୋଇଥିବା ମଣିଷକୁ ନିଦରୁ ଉଠାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଚେଇଁ ଶୋଇଥାଏ ତାକୁ ଉଠାଇ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯିଏ ଚେଷ୍ଟା ନ କରେ ତାହାର ମନର ଦୟା ହୁଏ ନାହିଁ। ଯିଏ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଗୁରୁ, ସେ ଶିଷ୍ୟକୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟକୁ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ତୁମକୁ ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ହେବ। ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଧରେଦାତ୍ମନାତ୍ମାନଂ ନାତ୍ମାନଂ ଅବସାଦୟେତ୍ ଆତ୍ମୈବ ହି ଆତ୍ମନ ବନ୍ଧୁ ଆତ୍ମୈବ ରିପୁରାତ୍ମନଃ। ବିବେକଯୁକ୍ତ ମନ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ନିଜକୁ ନିଜେ ଉଦ୍ଧାର କରିବ, ଆତ୍ମାକୁ ଅଧଗାମୀ କରିବ ନାହିଁ। ଶୁଦ୍ଧ ମନ ଜୀବର ବନ୍ଧୁ, ମୁକ୍ତିର ସହାୟକ। ବିଷୟାସକ୍ତ ମନ ଜୀବର ଶତ୍ରୁ। ସୁତରାଂ ଆମକୁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ, ଏ କଥା ଶାସ୍ତ୍ର କେବେ ହେଲେ କହନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପରିକି ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଗୁରୁ ମାର୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବେ, ମାର୍ଗର ବିପଦ କିପରି ଅପସାରଣ କରାଯାଏ ତାହା କହିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଚାଲିବା କାମ ଶିଷ୍ୟକୁ କରିବାକୁ ହେବ। ମୋର କରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ସେ ସବୁ କରାଉଛନ୍ତି, ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱବୋଧ ଲୋପ ପାଇଯିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଇପାରେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ନୁହେଁ। ଯେତେ କ୍ଷଣ ଭିତରେ ମୁତ୍ୱ ଝକ୍ଝକ୍ କରୁଛି, ସେତେ କ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ହିଁ କରାଉଛନ୍ତି କହିବା କପଟତା। ସୁତରାଂ ଏହି କପଟତା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସେ ଯେଉଁ ପଥ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ପଥରେ ଯଥାଯଥ ଭାବରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ଠାକୁରଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ କୃପା ହେଲେ ଆଉ କୌଣସି ଭୟ ନାହିଁ। କଥାଟି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ, ଯେପରି ନିଜ ସହିତ ଟିକିଏ ବି ପ୍ରତାରଣା ନ ହୁଏ। ଗୁରୁ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ଜଣାଇ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ? ଗୁରୁଙ୍କ କୃପା ଧାରଣ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ କ'ଣ ଆମମାନଙ୍କର ଅଛି? ଟିକିଏ ସାଧନା କଲେ ସେ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଏହା ହେଉଛି ପଥ। ସେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟ ନିଜେ ବୁଝିପାରେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ସତ୍ୟ, ଆଉ ସବୁ ଅନିତ୍ୟ। ଏହି ଟିକିଏ ସାଧନା ଶିଷ୍ୟକୁ କରିବାକୁ ହେବ, ନହେଲେ ସେ ଗୁରୁକୃପା ବୁଝିବ କିପରି? ମୋ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଅଭିଜ୍ଞତା କହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି, ସେ ଧମକ ଦେଇ କହୁଥିଲେ, ଏପରି ଆରାମରେ ଖାଇ ଶୋଇ ଏପରି ସବୁ କଥା ମୋତେ ପଚରାଯାଏ?
ତାପରେ ସ୍ନେହ କରି କହିଲେ, ବାବା ଆମେମାନେ କ'ଣ ଚିରକାଳ ରହିବୁ? ସବୁ ସମୟ ଯଦି ମୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ରହ ତାହେଲେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ କେବେ ହେଲେ ଠିଆ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ ତାହାର ଉତ୍ତର ତୁମକୁ ନିଜ ଭିତରୁ ପାଇବାକୁ ହେବ। କଥାଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଯୋଗ୍ୟ। ଶିଷ୍ୟକୁ ସ୍ୱନିର୍ଭର କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଟିକିଏ ସାଧନା କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ବୁଝିପାରେ କେଉଁଟା ସତ୍ କେଉଁଟା ଅସତ୍। ଠାକୁରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଉଛନ୍ତି। କପଟ ସାଧନା କରି ଗୋଟିଏ ମାଛ ଚୋର କେଉଟ ମନରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଥିଲା। ମାଛ ଚୋରି କରି ଧରା ପଡ଼ିବା ଭୟରେ ସାଧୁ ସାଜି ଗଛ ତଳେ ବସିଥିଲା। ସାଧୁ ଦେଖି ଅନେକେ ଭକ୍ତି କରି ପ୍ରଣାମ କଲେ। ତା ମନରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଲା ଯେ କପଟ ସାଧନା କରି ଏହି ଅବସ୍ଥା, ତାହେଲେ ସତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ତାଙ୍କୁ ଲାଭ କରିବି। ସେତେବେଳେ ବୋଧ ହେବ ଈଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ, ସଂସାର ଅନିତ୍ୟ, ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ। ଠାକୁରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସଂସାର ଅନିତ୍ୟ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସଂସାରରେ ଆବଦ୍ଧ। ସଂସାରର ଅନିତ୍ୟତାର କଥା ଶୁଣି ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି, ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ସଂସାରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? ସଂସାର କ'ଣ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ? ମନରେ ଏହି ଭାବନା ଚାଲିଛି। ଅହେତୁକ କୃପାସିନ୍ଧୁ ଠାକୁରେ ସେମାନଙ୍କର ଭୟ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି କିରାଣୀ ଜେଲ୍ ଯାଏ ସେ ଅବଶ୍ୟ ଜେଲ୍ ଖଟେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜେଲରୁ ଛାଡ଼ ପାଏ ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ରାସ୍ତାରେ ଧେଇ ଧେଇ କରି ନାଚିବ? ସେ ପୁଣି କିରାଣୀଗିରି ଖୋଜି ନେବ, ପୂର୍ବ ପରି କାମ କରିବ। ଗୁରୁଙ୍କ କୃପାରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ପରେ ବି ସଂସାରରେ ଜୀବନମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିହୁଏ। ଯଦି କେହି ଭଗବତ କୃପାରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ ତାକୁ ସଂସାର ଅନିତ୍ୟ ଅସାର ବୋଲି ବୋଧ ହୁଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ନେଇ ସେ ସଂସାର କରୁ, ସେଥିରେ କୌଣସି ଦୋଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ସଂସାର ଯେ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ ତାହା ନୁହେଁ। ସଂସାରରେ ଆସକ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଆସକ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରି ସଂସାର କଲେ ଦୋଷ ନାହିଁ। ଗୁରୁ କୃପାରେ ଏହି ଭାବରେ ଜୀବନମୁକ୍ତ ହୋଇ ସଂସାରରେ ରହିହୁଏ। ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜନକ ରାଜାଙ୍କର କିମ୍ବା ଧର୍ମବ୍ୟାଧର ଆଖ୍ୟାୟିକାରେ ପତି ସେବା ପରାୟଣା ମହିଳାର କଥା କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ସେହିପରି ସଂସାରରେ ଥିଲେ। ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରି ଆସକ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ସଂସାର କରିଥିଲେ। ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଦୃଷ୍ଟି। ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଦେଖିବ ସେହି ଅନୁସାରେ ବଦ୍ଧ ବା ମୁକ୍ତ ହେବ। ଯଦି ସଂସାରକୁ ଛାୟା ପରି ମନେ କରୁ ସେ ସଂସାର ଆଉ ଆସକ୍ତିର କାରଣ ହେବ ନାହିଁ। ସଂସାର ଯେପରି ଅଛି ସେପରି ରହିବ, କେବଳ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବଦଳାଇବାକୁ ହେବ। ବଦ୍ଧ ଜୀବ ଯେପରି ଖାଏ ଶୁଏ, ଜ୍ଞାନୀ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ବ୍ୟବହାର କରେ। ଜଣେ ଜଗତ ସତ୍ୟ ଦେଖେ, ଆଉ ଜଣେ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା ଦେଖେ। ବଦ୍ଧ ଜୀବ ଆସକ୍ତ ହୋଇ କାମ କରେ, ଜ୍ଞାନୀ ଅନାସକ୍ତ ହୋଇ କାମ କରନ୍ତି। ଫଳରେ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ କାମ କରିପାରନ୍ତି। ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ, ଜ୍ଞାନୀର ବ୍ୟବହାର କୌଣସି ମତେ ଦୂଷଣୀୟ ହୁଏ ନାହିଁ। କାରଣ ଆସକ୍ତି ନଥିବାରୁ ତାହାର ବ୍ୟବହାରରେ ଦୋଷ ନଥାଏ, ଆସକ୍ତିରୁ ଦୋଷ ଆସିଥାଏ। ଜ୍ଞାନୀର ପାଦ କେବେ ହେଲେ ବେତାଳରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଠାକୁର ସଂସାରୀମାନଙ୍କୁ ଅଭୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସଂସାର ଯେ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ ଏପରି କଥା ନୁହେଁ। ସଂସାରରେ ଅନାସକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସଂସାରରେ ସତ୍ୟବୁଦ୍ଧି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। ସଂସାରରେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟତ୍ୱ ବୁଦ୍ଧି ରହିଛି, ଏହି ସତ୍ୟତ୍ୱ ବୁଦ୍ଧି ସଂସାରରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ହେଉଛି, ଏହା ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଏହି ସଂସାରରେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ସେ ହିଁ ସବୁକିଛି, ଏହା ଭାବି ସବୁ କାମ କର। ସେ ଜଗତରେ ସର୍ବତ୍ର ରହିଛନ୍ତି, ଏହା ଯଦି ଜଣାଯାଏ ତାହେଲେ ଆଉ ଭୟ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ତତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଜଗତକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିବାକୁ ହେବ। ସେ ହିଁ ସାରବସ୍ତୁ। ଏହି ବୋଧ ଥିଲେ ସଂସାରରେ ଆସକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଓಂ ନିରଞ୍ଜନମ୍ ନିତ୍ୟମନନ୍ତରୂପମ୍ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧିତବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଏଷାବତାରଂ ପରମେଶମିଡ୍ୟଂ तं ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।